Welcome to today's session of test paper discussion, and in this session we are going to discuss about geography. So next question talks about lithosphere. So lithosphere is a solid crust on the, see what is lithosphere? ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, this is ocean. So this is the continental crust, is oceanic crust. Kelgade we have a solidified rock or the upper part of the mantle, and where the plates are located, this is called as your eradu sersere crust plus your upper part of the solidified mantle is called as what? Lithosphere. So lithosphere ranges around up to 200 kilometers from the surface irutte, and this is the hardest part of the upper crust, upper mantle, and the crust together is called as lithosphere. Adadmel we have this mantle, we have upper mantle and lower mantle, we have core, outer core and inner core. Okay, so lithosphere is the region where the plates are moving. So it is a hard solidified structure. So it is a solid crust. Ondarthi, because it is attached to the crust, it can also be called as a solid crust. And the second hard top layer of the earth, right, hardest one being the earth's core tumba hard agirutte, and it is made up of rocks and minerals and covered by the thin layer of soil. Correct? This statement ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lithosphere is a irregular surface with various landforms and are found over the continents and not on the ocean floor. No, they are also found. See, lithosphere ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, lithosphere ಅಲ್ಲಿ we have crust consists of both continental crust as well as oceanic crust. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಕೇವಲ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗೋದಂತೆ. therefore this is wrong. So lithosphere is also a source of mineral wealth. So lithosphere is also source of mineral wealth. This statement is correct. So both the statements are correct. So option B is the correct answer. Only two statements are correct. Moving on to the next question. So we again have to find out which of the given statements are correct. Naಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, like what is the chemical composition of different layers of the earth, right? And continental crust, oceanic crust ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Continents are lighter, therefore they are made up of Cl. Oceanic crust are heavier, therefore they are made up of Cma. And core ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಐರನ್ನು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. Mafic rocks, so higher concentration of magnesium and more of amount of idirutte, less of silica irutte, more of magnesium and iron or cobalt or lithium the materials irutte. So but the question is focusing on the crust. So the main mineral constant of the oceanic crust, and oceanic crust heavy ಆಗಿರುತ್ತೆ, dense ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is always made up of heavy silicon and magnesium, Cma, right? So but this statement is wrong, ಯಾಕಂದ್ರೆ continents ಇದೆಯಲ್ಲ, continents is made up of lighter delicate minerals called as silicon and aluminum. Okay, so Cl kadime tappagutte, this statement wrong, right? So the main constant the continental mass is mainly consist of silicon and magnesium. Again this is wrong. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is made up of what? Cl, silicon and aluminum. So oceans are made up of silicon, magnesium, Cma, and continents are made up of silicon, aluminum, that is Cl. Okay, therefore ಎರಡು interchange ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ both of them are wrong. So the mineral constant of the continental mass is thus called as Cl. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾನಾಲಜಿ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರಾಕಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ erosion, right? Now this sort of questions might be asked, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಚಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೀ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್. ಬಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಲೋಪ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎರೋಷನ್ ವೇವ್ ಕಟ್ ಟೆರೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆರೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ವೇವ್ ಕಟ್ ಟೆರೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ erosional features of coast of waves in the coastal region. ಸೊ ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಕ್ಲಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಕ್ಲಿಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ವೇವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಿ ಕೇವ್. ಸೊ ಸಿ ಕೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಫ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಕೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಕೇವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಆರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಆರ್ಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸಿ ಆರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. So these things are going to fall off and now it is standing like as a separate unit from the mainland cliff. This is called as sea stack. So over a period of time ಇದು ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಿ ಸ್ಟಂಪ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಸಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೇವ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಿಡೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇರೋಷನಲ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಸಿ ಕೇವ್ಸಾ, ಕರೆಕ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 2, 3, 4 is the correct answer, right? So question number 8, option A is 1, 2, 3, 4 is the correct answer. Moving on to the next question. So we have to find out again which is the correct statement given, and this talks about winds. So winds ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. winds ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, planetary winds, seasonal winds, and we also have local winds. So planetary winds means ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಇದರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೂ, ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್, ಹರ್ಮತನ್, ಫೋನ್, these are all the local winds which are found in the particular region of a continent or a plain, right? So first statement, the trade winds, trade winds, westerlies and easterlies, these are called as planetary winds ಅಂತೀವಿ. ಏನಿದನ್ನ planetary winds. So planetary winds ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, see this is easterlies, this is westerlies, this is polar easterlies, right? They are fixed. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ದೇ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ವಿಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ these planetary winds are also called as permanent winds. Permanent winds are the ones which change their direction in the different season. No, seasonal winds change their direction in seasons. Like for example, south west monsoon ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು, ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ದ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೀಜನ್, ಡೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. Very hot, dry air, local wind, that is called as low. This statement is correct. So ಮೂರನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So therefore the option only A is correct. Okay, moving on to the next question. Okay, so ಮತ್ತೆ we have to verify which of the given questions are correct. Given options are correct. ನಮಗೆ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಥರ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟು, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟು, ರೈಟ್? ಕೋಲ್ಡ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟು ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಫ್ರೋಸನ್ ರೀಜನ್, ಅದು ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ಸ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ if I talk about for example ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ we have this European region. Warm ocean currents moves from east to west
takes a deflection because of Coriolis force and also because of the presence of the landmass and moves in this particular direction. Southern hemisphere it forms ಈ ಥರ clockwise anti-clockwise direction ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, right? And warm currents always move from equator to the polar region and cold currents always move from polar regions to equator region. ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದು ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನೇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Next, Labrador current, ocean current is a cold current, correct? Labrador current is going to meet the Gulf Stream in the northern Atlantic, right? Labrador current and the East Greenland current are the cold current, okay? Next, Gulf Stream is a warm current. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಏನು ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, takes a deflection in the southeast coast of America and starts moving in the northwest or in the northeast direction move ಆಗುತ್ತೆ. That Gulf Stream reaches the Europe forming North Atlantic drift. So Gulf Stream ಯುರೋಪ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಶೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ UK ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, so the Gulf Stream is a warm current definitely, and the seas around the Japan ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕುರೋಶಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಕುರೋಶಿಯೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಪಾನ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕುರೋಶಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಯೋಶಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, right? So when this cold current and warm current meet, they becomes the largest fishing grounds in the world. For example, Gulf Stream meets Labrador Stream. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಫೌಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕೆನಡಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಕೆನಡಾದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ regions called as a Grand Bank, and when the North Atlantic drift meet the other cold currents coming from the like East Greenland current, that becomes a Dogger Bank. So this is Grand Bank, Dogger Bank, highest fishing grounds in the world. Same thing goes on the east coast of Japan. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕುರೋಶಿಯೋ ಮತ್ತು ಓಶಿಯೋ ಆರ್ ಒಕಾಸ್ಟ್ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, so this statement is wrong, fourth statement is wrong. The temperature conditions of the area influence the temperature conditions of the oceanic current. See, usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಾನು I'm not sure that whether it's correct or not, but if you talk logically, I think this is wrong, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರೀಜನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ in the East Pacific regionally, West Pacific region or the eastern part of Australia or Indonesia. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್
ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ರೀಜನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4 and 5 ಆರ್ ರಾಂಗ್.